जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत आपण मानक मो चैनल को। आज वीडियो आरंभ करबा। वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपण माने जति चैनल रे नुआ अछंती त चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु। आ जति वीडियो टी आपण मानक भल लागिला ताले सांग साथी प्रियजन मानक शेयर करंतु। किछि मनीषंकर जानिबा कथा निश्चित निहाती थरे वीडियोटी की शुणु, जमा भी स्किप करंतु नाही। आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। शव यात्रार पैसा कौड़ी घर को आनिले कौन हुए? जड़े मनीष मरिबा परे तार शव यात्रा होइथाय। शव यात्रा समय रे पैसा खई कौड़ी पका जाए। एहाकू कुहंती बाटरे जीवा पाई करज बा पथ करज किंबा जमक पाउना बोली कुहाजाए। एहा मध्य कुहाजाए जे आत्मा जमपुर यात्रा समय रे ताकू जदि कौनसी जिनिसर आवश्यकता थाए तेबे से एही पैसा द्वारा ताहा पूरण करि पारे। आउ मध्य मृत व्यक्तिर आत्मा जेपरी बिना बाधारे जमलोक जाई पारिबो, रास्तारे थिबा नकारात्मक शक्ति और पेत मानंकु संतुष्ट करिबा पाई एही पैसा दिया जाए। विश्वास अछि जे एही शव यात्रार पैसा सहित मृत्यु नकारात्मक शक्ति और दुख शोक जोड़ी होई रही थाए। एही पैसा घर को आनिले घरे शांति नष्ट हुए, रोग व्याधि बढ़े। गरुड़ पुराण अनुसार एही पैसा जमदूत मानक पाई एही पैसा उठाइले तांको कामरे बाधा हुए बोली कुहाजाए। जदि आपण अजाणतरे पैसा उठाई देइछंती तेबे सेई पैसा को मंदिर रे किंबा श्मशान रे किंबा बरगछ मूल रे किंबा नदी पानी रे पकाई दियंतु। घर को आनी लवण पानी रे स्नान करी भगवान को क्षमार्चना कर। घर चारिपटे गंगा जल छिंचन कर। नचेत से पैसा को कौनसी भिकारी को दान कर दियंतु, किंतु निजे से पैसा को व्यवहार कर नाही। आम ओडिया रे विश्वास अछि जे जदि नारी अखंड सौभाग्यवती होई स्वामी आगरू चली जाए बा स्वामी पूर्वरु मृत्युवरण करे तेबे ताकू ऐहसुलक्षणी बोली कुहा जाए। ऐहसुलक्षणी शव यात्रार कौड़ी पैसा लक्ष्मी आनी थाए बोली लोक विश्वास अछि, किंतु गरुड़ पुराण अनुसार शव यात्रार पैसा उठाइबा उचित नुहे। शास्त्र अनुसार एही पैसा पथकरज जमदूत पेत और नकारात्मक शक्ति मानक पाए। से सधवा हेउ कि विधवा हेउ किंबा ऐसुलक्षणी हेउ, मृत्यु परे समस्तंक पाई नियम समान। शुद्धिक्रिया रे मिलिथिबा लुगारे ठाकुर पूजा करिबा उचित ना नुहे? शुद्धिक्रिया रे मिलिथिबा लुगा बा शुद्धिक्रिया रे पिंधिथिबा लुगारे ठाकुर कर्म करिबा उचित नुहे। शुद्धिक्रिया हेउछि 10-13 दिनर अशुच शेष करिबा कर्म। से समय रे पिंधा जाइथिबा लुगा अशुच दोष युक्त बोली माना जाए। शुद्धि हेला परे मध्य सेही लुगारे मृत्यु सहित जड़ित नकारात्मक शक्ति रही थाए। शास्त्र नियम अनुसार गरुड़ पुराण और कर्मकांड पद्धति रे स्पष्ट लेखा अछि अंत्येष्टि क्रिया शुद्धि कर्म पेत कर्म रे व्यवहृत होइथिबा वस्त्र आगमन बासन एई सबु जिनिस पूजा कामरे लागिबा उचित नुहे। ठाकुर घर हेउछि सबुठारु पवित्र स्थान। ठाकुरंक पूजा पाई नुआ धुआ वस्त्र और शुद्ध वस्त्र उचिष्ट।
ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନ କରି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା ଲୁଗାରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ। କାରଣ ଭାବନା ଓ କର୍ମ ପାଇଁ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କାମରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ଜିତ। ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଯିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ? ଘରେ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା 13 ଦିନ ପରେ ପୂଜା କର୍ମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେମିତି ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୀପାବଳି ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ମତାନୁସାରେ ଉଚିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିବାହ, ବ୍ରତ ଘର କରିବା ବାରଣ। 13 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧି କର୍ମ ପରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ। ରୋଷେଇ ଘରର ସାଧାରଣ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଯିବା ଉଚିତ। କୁଳ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପୂଜାବିଧି କରିବା ଉଚିତ। ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଲୁଗା, କାଚ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ? ବିଧବା ନାରୀର ଲୁଗାକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗହଣା ଯେପରିକି କାନଫୁଲ, ହାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବିବାହର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଶଙ୍ଖା, ପଲା ଏସବୁ କେହି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାକୁ ବୈଧବ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦବା ଶାଶୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ଧାରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋହ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯମଦୂତମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ତା ଚାରିପଟେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭୋକ, ଶୋକ ଓ ମୋହ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରେ। ମୃତ୍ୟୁର 1 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଓ ନିଜ ଶରୀରର ପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଘରେ ବା ଘରର ଆଖପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣିର ଆଶା ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ 10 ଦିନ ଦୀପ ଜଳିବା, ପାଣି ଭାତ ରଖିବା ନିୟମ ଅଛି। 13 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେତଲୋକରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଆତ୍ମା ଘର ଛାଡ଼ି ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ବର୍ଷିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତଲୋକରୁ ପିତୃଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତୃ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଓ ମହାଳୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।